Okay, good morning to all of you. Today we start the second lecture. Okay, second online lecture. First of all, we see the syllabus completed in the last lecture. I think when college start offline, at that time we completed the some topic which is the in credit first introduction of pomology, topic first scope and importance of fruit crops. ओके त्याच्यामधले बरेचसे टॉपिक आपण कंप्लीट केलेत ऑफलाईन कॉलेज होतं तेव्हा. देन यू ऑल्सो कम्प्लिटेड द टॉपिक सेकंड प्रेझेंट स्टेटस ऑफ फ्रूट ग्रोइंग इन इंडिया इन महाराष्ट्र. ओके रिमेनिंग टॉपिक अंडर दिस remaining subtopic under this main topic. Then in last 2 to 3 days we start a online lecture. In that we completed the topic 3, planning and layout of orchards. In this topic we completed the location and site of orchard, then the soil and climate, planning, layout. In the layout we completed the square system, rectangular system, hexagonal system, concave system, counter system, etc. ओके म्हणजे आपण हे कंप्लीट केलं का. ओके एवढं आपलं कंप्लीट केलं. ओके आज आपण कंप्लीट करणार आहे टॉपिक 4, ग्रोथ अँड फ्रूट हॅबिट्स. ग्रोथ अँड फ्रूट हॅबिट. इन दॅट वी completed the topic under this main topic, growth and fruit habit, which is the growth and fruit habits, meaning fruit bud differentiation, fruit setting, fruit drop, seedlessness, cracking of the fruit, problem of the fruitings, then the bahar treatment. Means in this online lecture, today's online lecture, we completed this chapter up to here, this topic, up to the bahar treatment, In the next lecture, tomorrow's lecture, we complete the unfruitfulness, then the fruit pruning and training, role of plant growth substances. म्हणजे आजच्या लेक्चरमध्ये आपण हा चौथा टॉपिक कुठपर्यंत घेणार आहे, बहार ट्रीटमेंट. देन नाऊ वी गोइंग टुवर्ड्स द पीपीटी ऑफ टुडेज टॉपिक. ओके तुम्हाला पीपीटी दिसत असेल. ओके टुडे वी स्टार्ट द टुडेज टॉपिक, growth and fruiting habits. First of all we see the what is meant by the growth and fruiting habits. Okay, under the growth and fruiting habits, most of the plant we have cultivated over a human history were grown because they produce fruit of some sort that we value as food. Okay, म्हणजे पूर्वीपासून जर आपण बघितलं ना, फ्रूट प्लांट का आपण लावतोय, कमर्शियली असो किंवा बाकीच्या पर्पजसाठी, कारण ते आपल्याला फूड पर्पजेस आहे. आपण बाकीच्या इनिशियल टॉपिकमध्ये ज्यावेळेस कॉलेज चालू होतं त्यावेळेस आपण बघितलं जनरली फ्रूट हॅविंग मेनी न्यूट्रिशनल गुड न्यूट्रिशनल व्हॅल्यूज ॲज वेल ॲज द डिफरंट विटामिन. सो द फ्रूट प्लांट इज प्लांटेड primitive days also because of it give valuable for a food purposes. Okay, apple, pear, citrus fruit, grapes, green bean, etc. Green bean in general is the vegetable, means but this different fruit is planted in a field because of it having a good food habitat, because of a good nutritional value as well as the vitamins. All of these plants were selected and developed because they flowered and then it's bore a fruit, means it bear a fruit which will then कंज्यूम. ओके का हे प्लांट लावचे म्हणजे ॲपल पासून घ्या, मँगो, पियर, सायट्रस फ्रूट, डिफरंट फ्रूट्स, देन द ग्रेप ऑल्सो, बिकॉज ऑफ इट दॅट्स प्लांट दिस डिफरंट प्लांट गिव्ह अ फ्लावर अँड फायनली इट गिव्ह अ फ्रूट विच इज युजफुल फॉर अ ह्युमन बिंग. कारण ते फ्लावर देणारे प्लांट आहे, फ्लावर दिलं म्हणजे फायनली चांगले एडिबल फ्रूट पण त्याच्यापासून मिळते विच इज इम्पॉर्टंट फॉर द ह्युमन बिंग. सो दिस प्लांट इज प्लांटेड फ्रॉम अ प्रिमेटिव्ह डे अँड अप टू नाऊ डेज. ओके आतापर्यंत म्हणजे इथून पुढे पण ते प्लांट फ्रूट म्हणूनच वापरले जाणार आहेत. ओके देन द नेक्स्ट पॉईंट, द अंडर द ग्रोथ अँड फ्रुटिंग हॅबिट. सेकंड पॉईंट आहे द फ्रुटिंग हॅबिट. आता फ्रुटिंग हॅबिट म्हणजे मराठीत सांगायचं म्हणजे त्या प्लांटला फळ कुठे येतं, मेन ब्रांचला, मेन स्टेमला येतं, ब्रांचला येतं, ब्रांचला पेरिफेरीला येतं, ॲक्झिलला येतं का टर्मिनलला येतं, याला म्हटलं तर फ्रुटिंग हॅबिट. मीन्स XYZ plant giving a fruit, but which place of a plant that give a fruit, म्हणजे कुठे ते फ्रूट येतं त्याला आपण म्हटलं जातं फ्रुटिंग हॅबिट्स. ओके वी सी इन डिटेल द फ्रुटिंग हॅबिट ऑफ वुडी प्लांट. fruiting habit of woody plant. Woody plant means generally the perennial plant. But the fruiting habit of woody plant, also called as a bearing habit.
मी आत्ता सांगेन बिअरिंग हॅबिट म्हणजे त्याला फळ कुठे येतं, त्या प्लांटला फळ कुठे येतं, ती जी हॅबिट आहे ती बिअरिंग हॅबिट जनरली कॉल्ड एज अ बिअरिंग हॅबिट इज really nothing more than the general location and type of flower bud on the plant that will develop into the fruit. Means fruiting habit is simply, it is a nothing but it is the place where a flower is grow on that particular plant and finally this flower develop into the fruit. म्हणजे त्या प्लांटच्या मेन ब्रांचला किंवा मेन स्टेमला किंवा ब्रांचला किंवा त्याच्या टिपला किंवा त्याच्या ॲक्झिलला कुठे ते फ्लावर येतं आणि ते फ्लावर फायनली फ्रूट होईल. ही जी हॅबिट याला म्हटलं तर ग्रोथ अँड fruiting habit. Third line, okay, cherries have a, for instance, for example दिलं त्यांनी cherries have a spur fruiting habit, which means that rather than growing directly on the main stem, a spur growing and then bears the fruit. जसं चेरीज जे आहेत ना, चेरी हे फळ कुठे येतं जनरली नॉट ऑन अ मेन ॲक्सिस और नॉट अ मेन स्टेम. मेन स्टेमला येतं का नाही, मग ते जे मेन स्टेम आहे इमॅजिन करा मेन स्टेम आणि मेन स्टेमला सब ब्रांच सेकंडरी ब्रांच स्टार्ट होईल आणि त्या सेकंडरी ब्रांचला त्यांनी म्हटलं स्पर. काय म्हटलं स्पर म्हणजे मेन स्टेम ब्रांच टू द सेकंडरी ब्रांच, दॅट सेकंडरी ब्रांच is called as a spur and then that spur give a flower and finally fruit. So these types of fruiting habit, this is the fruiting habit in a cherries. Means 2 fruit per spur in the cases of cherry. cherries मध्ये एका ब्रांचला सब ब्रांचला 2 फ्रूट देतात. ओके आणि प्लम्स, नेक्स्ट एक्झाम्पल प्लम्स ऑन द अदर हँड हॅव अ शूट फ्रुटिंग हॅबिट. प्लम जे फ्रूट आहे ते डायरेक्टली मेन स्टेमला येतं. कुठे येतं मेन स्टेम, नॉट अ सेकंडरी स्टेम, इट डायरेक्टली ग्रो ऑन अ मेन स्टेम. सो विच इज जनरली कॉल्ड एज अ शूट फ्रुटिंग हॅबिट. म्हणजे स्पर फ्रुटिंग हॅबिट या मेन स्टेमची ब्रांच येते, त्या ब्रांचला फ्रूट येतं, त्याला म्हटलं स्पर फ्रुटिंग हॅबिट. जर मेन स्टेमला जर फ्रूट येणार असेल विच इज कॉल्ड एज अ shoot called as a generally called as shoot fruiting habit, which means the flower bud develop directly on the branch and the fruit will from as well as usually lateral along the length of the branch. Generally main branch la fruit येतं which is generally the plum and the secondary branch la असेल which is generally called as a spore habit. This is some example under the fruiting habit. Example under the fruiting habit. Other point under this topic. Other woody plant have a shoot fruiting habit, but the flowers and eventually fruit only develop at the extreme end of the shoot. Another example of a main stem fruiting habit किंवा त्याला आपण म्हणू शकतो spurt fruiting habit, in that the fruit is directly come on a main stem but एक्स्ट्रीम एंड ऑफ द शूट. मेन स्टेमलाच येतं पण त्याच्या टोकाला एकदम ती जे खोड आहे ते मेन स्टेम आहे त्याच्या एकदम टोकाला जर येत असेल तर विच इज जनरली कॉल्ड एज अ एक्स्ट्रीम एंड ऑफ द शूट ब्रांच ॲज अपोज द लॅटरली अलॉंग द ब्रांच ॲज वेल ॲज अ सॉ विथ प्लम. प्लम मध्ये आपण काय बघितलं की ती लॅटरल ब्रांचला येतं लॅटरली. ओके ॲट द डॅच म्हणजे मेन स्टेम कन्सिडर करायचे त्याच्या लॅटरल साईडला येत असेल तर विच इज अनदर फ्रूट हॅबिट विच इज जनरली प्लम. अँड अदर woody plant having the other shoot fruiting habit which is generally give a flower and finally give a fruit at the tip of the main branch, at the tip of the main branch. ओके समजला. स्पर फ्रुटिंग हॅबिट म्हणजे मेन स्टेमच्या ब्रांचेस होतात त्या ब्रांचेसला फ्रूट यायचं स्पर फ्रुटिंग हॅबिट. अँड द शूट फ्रुटिंग हॅबिट म्हणजे मेन स्टेमला फ्रूट येतं त्याच्या लॅटरली येत असेल तर ते वेगळं आणि त्या मेन स्टेमच्या टिपला येत असेल तर ते अनदर फ्रुटिंग हॅबिट. दिस इज अ फ्यू एक्झाम्पल अंडर अ शूट फ्रुटिंग हॅबिट. Okay, next point under this topic, understanding the fruiting habit of woody plant can provide gardeners with access to the important information including the health of the plant. आपल्याला जर चांगली माहिती पाहिजे असेल की फ्रुटिंग हॅबिट कशी आहे त्या प्लांटची तर ते चांगला गार्डनरच तुम्हाला ते सांगू शकतो. मीन्स अंडरस्टँडिंग द फ्रुटिंग हॅबिट ऑफ वुडी किंवा आपण ॲज अ गार्डनर्स लाईक आपल्याला नॉलेज पाहिजे तरच आपल्याला ते माहिती होते की द पर्टिक्युलर फ्रुटिंग हॅबिट. मीन्स अंडरस्टँडिंग द फ्रुटिंग हॅबिट ऑफ वुडी प्लांट्स कॅन प्रोव्हाइड gardeners with access to important information including the health of the plant, whether the fruit will develop from the blooms. म्हणजे गार्डनर्स जे आहे त्याला चांगलं नॉलेज, गार्डनर्स म्हणजे आपण पण गार्डनर्स इमॅजिन करू शकतो आपल्याला जर चांगलं नॉलेज आहे मँगो प्लांट पोमग्रेनेट असेल किंवा ग्रेप्स असेल एखादा फार्मर असेल त्याला ग्रेप्सचं सगळं माहिती त्याला सगळं तो ग्रेप्स त्याच्या फील्डमध्ये काम करतो म्हणजे दॅट पर्टिक्युलर फार्मर इज द गार्डनर फॉर दॅट ग्रेप ऑर्चार्ड्स. ओके मीन्स दॅट पर्सन हॅविंग अ
ऑल नॉलेज ऑफ दॅट पर्टिक्युलर फ्रूट प्लांट. मीन्स इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन, त्याला तो हेल्थ माहिती आहे प्लांटची कशी, इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन लाईक हेल्थ ऑफ द प्लांट, वेदर द फ्रूट विल डेव्हलप किंवा फ्रूट डेव्हलप विल फ्रॉम द फ्लावर, फ्रॉम द ब्लूम्स मीन्स फ्रॉम द फ्लावर. ओके, मीन्स based on the existence of nearby leaves or surrounding plant tissue for the delivery of supplementary carbohydrate during fruit maturation. What are the blooms? Blooms is the development of the flower, and the flower finally develop into the fruit, which is generally called the blooms. May a particular gardener know about the when health of the plant, when flower is grow on a plant on a main stem, which is a shoot fruiting habit, or the sub branch which is a spur fruiting habit. Then when this flower, or how that flower absorb the nutrients from plant, carbohydrate, etc., vitamins, etc. Okay, then this finally develop into the fruit. हे सगळी माहिती कोणाला चांगली असू शकते? गार्डनर्स. ओके, दिस इज अबाउट द हे आपण काय बघितलं, कोणता टॉपिक बघितला? ग्रोथ अँड fruiting habit. Then we going towards the next topic. Fruit bud differentiation. ओके, फ्रूट बड डिफरन्सिएशन. तुम्हाला याच्या नोट्स पाठवले आहेत, याच्या पीपीटी पण तुम्हाला पाठवल्या. आणि पीपीटी म्हणजे कशी असतं, शॉर्टमध्ये, इन डिटेलमध्ये आम्ही जेवढं एक्सप्लेन करतील तेवढं करेल, पण ही पीपीटीज बघून तुम्हाला अजून काही नेटवरनं नोट्स मिळतील ह्या टॉपिकच्या, ते तुम्ही घेऊ शकता. कारण ऑनलाईनमध्ये जर समजा पर्टिक्युलर टॉपिक जर 3 ते 4 लेक्चरचा असेल तर तो आपल्याला ऑनलाईनमध्ये एकाच लेक्चरमध्ये संपवायचा आहे. तर जेवढं मला शक्य आहे तेवढं नोट्स तुम्हाला PDF पाठवल्यात आहे, आणि प्रत्येक लेक्चर होण्याच्या अगोदर मी तुम्हाला पीपीटी पाठवणार. फॉर एक्झाम्पल याची पीपीटी तुम्हाला मी आधीच पाठवली. देन वी सी द नेक्स्ट टॉपिक शॉर्टली, विच इज अ फ्रूट बड डिफरन्सिएशन. फर्स्ट पॉइंट अंडर दिस, द फ्रूट बड डिफरन्सिएशन इज अ क्रुशियल इव्हेंट इन द ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ऑफ फ्रूट प्लांट. सिम्पली तुमच्या लँग्वेजमध्ये सांगायचं म्हणजे त्या फ्लावर पासून फ्रूट कसं डेव्हलप होतं, कसं डिफरन्शिएट, हाऊ फ्लावर डेव्हलप अँड कन्वर्ट इन टू द फ्रूट. इन अ सबसिक्वेंट लेक्चर, मागच्या काही लेक्चर्सला, ऑफलाईन लेक्चरला मी तुम्हाला सांगितलं, अँड यू ऑल्सो अंडरस्टँड दिस कन्सेप्ट इन 11th and 12th सायन्स इन ग्रॅज्युएशन लेवल. You know that flower having different parts, calyx, corolla, androecium and gynoecium. When the pollination is completed, after pollination, pollen grain going towards the egg in the gynoecium and fertilize the female gamete, and finally these male and female gamete unite together called as a fertilization, and from that fertilized cell generally called as zygote develop into the embryo, आणि त्या ओव्हरी मध्ये जो असतो तो काय असतो, embryo, and that ovules develop into the ovary develops the many ovules, आणि जो ओव्हरीचा वॉल होता तो आता काय तयार होईल, फ्रूट वॉल. काय तयार झाला, फ्रूट वॉल. हे तुम्हाला माहिती, हाऊ द फ्लावर इज पॉलिनेटेड अँड फर्टिलाइज अँड हाऊ फ्लावर इज डेव्हलप इन टू द फ्रूट. तेच इन डिटेलमध्ये शॉर्टली इथं आहे, फ्रूट बड डिफरन्सिएशन. द फ्रूट बड डिफरन्सिएशन इज अ क्रुशियल इव्हेंट इन द ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ऑफ फ्रूट प्लांट. ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ऑफ फ्रूट प्लांट. फ्रूट तयार होण्यासाठी फ्लावर डेव्हलप होणं, त्याचं पॉलिनेशन, फर्टिलायझेशन इझिली होणं, ह्या सगळ्या इनिशियल स्टेप्स आहेत फॉर अ फ्रूट बड डिफरन्सिएशन. म्हणजे फ्रूट बड डिफरन्सिएशन स्टार्ट कुठून होतं, फ्रॉम अ फ्लावरिंग. नेक्स्ट पॉइंट, ॲज इट मार्क्स द चेंजेस इन partitioning and transport of metabolites from the source of sync between the vegetative and reproductive organ, which are governed by the growth hormones. You know the plant having two phases, vegetative phase and the reproductive phase. Vegetative phase means the plant develop its root system, shoot system, its greenery. खूप ग्रीन होतं प्लांट, रूट सिस्टम डेव्हलप होते, शूट सिस्टम खूप असं ग्रीन लीव्ज येतात. फायनली इन फॉर एक्झाम्पल वन ऑफ द प्लांट हॅव्हिंग अ 4 month लाईफ सायकल. 4 month लाईफ सायकल, पहिले 3 month जे आहेत ते सगळे व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथसाठी येतात, अँड रिमेनिंग 1 month फायनली प्लांट डिसाइड टू कन्वर्ट द व्हेजिटेटिव्ह फेज इन गोइंग टुवर्ड्स द रिप्रोडक्टिव्ह फेज. अँड यू नो द स्टार्टिंग पॉईंट ऑफ रिप्रोडक्टिव्ह फेज, ऑल द व्हेजिटेटिव्ह फेज म्हणजे त्याची रूट सिस्टीम, शूट सिस्टीम आणि त्याची लिव्ह ट्रान्सपोर्ट इट्स कार्बोहायड्रेट, त्याच्यामधले असलेले सगळे कार्बोहायड्रेट्स, सम विटामिन्स, कार्बोहायड्रेट, मिनरल्स, मेटाबोलाइट्स ट्रान्सपोर्ट फ्रॉम व्हेजिटेटिव्ह फेज अँड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गन, विच इज दॅट न्यू ऑर्गन इज अ first phase of a reproductive, first point of first organ of a reproductive phase, which is the फ्लावर. म्हणजे जे सोर्स रिजन आहे, सोर्स अँड सिंक रिलेशन तुम्ही बघितलं असेल प्लांट फिजिओलॉजी. सोर्स रिजन म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ग्रीन लीफ विथ द फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस अ फूड मटेरियल. वन ऑफ द एक्झाम्पल इज अ कार्बोहायड्रेट विच इज अ सोर्स रिजन, ज्याच्याकडे क्लोरोफिल पिगमेंट आहे. आणि सिंक रिजन कोण, स्टेम असेल, रूट असेल,
फ्लावर असेल, फ्रूट असेल, यांना काय फोटोसिंथेसिस होत नाही, त्यांच्याकडे क्लोरोफिल पिगमेंट नाही आहे, म्हणजे ते फूड मटेरियल दुसऱ्या ऑर्गनकडून घेणार आहे, म्हणून ते झाले सिंक. ज्याला फूड मटेरियल लागतं ते सिंक, जसं रूट, स्टेम, फ्लावर आणि फ्रूट. आणि जे फूड मटेरियल तयार करतात ते काय, सोर्स. आणि सोर्स तर आपल्याला माहिती आहे, ग्रीन ऑर्गन ऑफ द प्लांट इज leaf, means with the help of photosynthesis leaf produce a food material, metabolites, secondary metabolites, primary metabolites, vitamins, and from the source that food material going towards the new organ, and new organ is a सिंक ऑर्गन. सिंक इज जनरली द फ्लावर. सगळं फूड मटेरियल कुठे जातं, फ्लावर. अँड फ्लावर जनरली पॉलिनेटेड अँड फार्टिलाइज अँड फायनली डेव्हलप इन टू द fruit, and this is one of the event under the fruit bird differentiation. पुन्हा एकदा वाचतो. Second point, as it marks the changes in partitioning and transport the metabolites from source to sink between the vegetative and reproductive organ which are governed by the growth hormones. आणि या सगळ्याला मदत कोण करतं, ग्रोथ हार्मोन्स. हा पॉईंट आपण इन डिटेलमध्ये ह्या चॅप्टरच्या शेवटी बघणार आहोत इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, नेक्स्ट पॉईंट, स्टेजेस ऑफ फ्लावरिंग अँड फ्रूट सेट. मी तुम्हाला म्हटलेलंच हे जे टॉपिक इन डिटेलमध्ये एक एक पेजेसचे आहेत तुम्हाला नोट्समध्ये बघायला मिळतील किंवा तुम्ही ऑनलाईन बघू शकता. हां, ऑनलाईन पण तुम्ही नोट्स सर्च करायचं, त्याचबरोबर तुम्ही ऑनलाईन ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स पण सर्च करत असणार. त्याच्यामध्ये जे जे पॉईंट्स मला सिम्पली आणि इझी वाटले ते मी इथे घेतले. सम स्टेजेस हे इन डिटेलमध्ये आपण घेणार नाही, पण स्टेप वाईज कशा स्टेजेस आहे फॉर डेव्हलप द फ्रूट फ्रॉम अ फ्लावर. फर्स्ट फ्लावर ओपन, पहिल्यांदा काय होतं, व्हेजिटेटिव्ह फेज डेव्हलप इंटू रिप्रोडक्टिव्ह फेज. व्हेजिटेटिव्ह बर्ड जो असतो तो फायनली डेव्हलप इंटू द रिप्रोडक्टिव्ह बर्ड. कशात डेव्हलप होतो, रिप्रोडक्टिव्ह बर्ड. अँड दॅट रिप्रोडक्टिव्ह बर्ड मीन्स फ्लावर बर्ड इज ओपन. तो फ्लावर बर्ड काय होतो, ओपन. फर्स्ट फ्लावर बर्ड इज ओपन. देन द फ्लावर ओपन, फ्लावर बर्ड ओपन झाल्यानंतर देन द फ्लावर इज इन द क्लोज कंडिशन, इन द फॉर एक्झाम्पल अनओपन फ्लावर. देन दिस फ्लावर इज open, flower is open. Okay, this steps is the flower is open, then the pollination complete. When flower is open, so why flower is open, because the inner part म्हणजे कोणते, कॅल्शियम करोला सोडून मधले अँडोसियम अँड गायनोसियम इज फुल्ली डेव्हलप. इट रेडी टू फॉर अ रिप्रोडक्शन, मीन्स इट रेडी टू पॉलिनेशन. सो द pollen grain form and the transport through any agencies, the wind असेल, insect असेल, any agency, that pollen grain going towards the stigma, and from the stigma it form a pollen tube and it going towards the female gamete, so which is generally called as a pollination. And after the pollination, when the pollen grain means the male gamete going towards the inside the ovary towards the egg gamete, female gamete, then this male gamete fertilize the female gamete. This process is generally called as a fertilization. fertilization झालं तर झायगोट फॉर्म होईल, झायगोट फॉर्म झालं तर ओव्हरी तयार होईल. आणि आता काय होईल, आफ्टर द फर्टिलायझेशन फॉर्मेशन ऑफ द ovary, okay, ovules, generally this flower is after the pollination completed, first petal feeding. मग बाहेरचे जे पार्ट आहे ते गळून जायला सुरुवात होते, म्हणजे कॅलिक्स, करोला इज फॉल डाऊन. देन द फ्लावर इज फिडिंग. मग फ्लावर गळून जातं, फक्त मधला फर्टिलाइज झालेला पार्ट असतो की फायनली ज्याच्यापासून काय तयार होणार आहे, फ्रूट. एंड ऑफ द फ्लावरिंग, आता फ्लावरिंगचा एंड झाला, सगळे पार्ट गळून गेल्यानंतर. देन द फ्रूट सेट, देन दिस undeveloped embryo is now developed and this ovary wall now develop into the fruit wall, and means from a ovary of the flower it develop into the fruit called as a fruit setting, ज्याला आपण काय म्हणतो, फ्रूट सेट. ओव्हरी बिगिन्स टू स्वेल, आणि जी छोटी ओव्हरी होते त्याच्यात इनमॅच्युअर एम्ब्रियो वगैरे होता, ओव्हिल्स होते, ओव्हिलचे इनमॅच्युअर एम्ब्रियो होते, ते आता काय झालं, मॅच्युअर व्हायला सुरुवात होती. अँड फायनली ओव्हरी ग्रोईंग, अँड फायनली ओव्हरी ग्रोईंग, अँड फायनली फ्रूट इज ग्रोईंग. अँड सो दिस इज वन ऑफ द स्टेप्स, डिफरंट स्टेप्स from of development of fruit from a flower. This is a point under the fruit bud differentiation. Then you going towards the next point, fruit setting. The fruit मोठं कसं होतं फ्लावर पासून तर मॅच्युअर फ्रूट स्टेप्स आहे फ्रूट सेटिंग. द स्टेप्स फ्रॉम अ फ्लावर to the development of the mature fruit. Fruit set is the process in which flower become fruit and potentially fruit size is determined when the flower develop into the fruit, and then this immature fruit finally form a mature stage, mature fruit. This generally called as a fruit setting. Fruit set is the process in which flower become fruit and potentially fruit size is determined. जेवढी फ्रूटची साईज पाहिजे तेवढं फ्रूट तयार होतं फ्लावर पासून, याला म्हटलं जातं fruit setting. Okay, it occur after
pollen is released from male flower part and the lands on respective female flower part as on a stigma, produce a tube that grow into the ovules and fertilize egg containing them. तुम्ही सांगूनच झाले, तुम्हाला पण माहिती आहे, when the anther is fully developed, liberate the pollen grain outside, then the pollen grain from a different agency, from wheat, insect, butterfly, birds, it going towards the respective stigma, that's flower stigma only, then through the stigma, when this pollen grain touch to the stigma, then the pollen grain form a tube, and this pollen tube carry the two male gamete and finally fertilize the female gamete, finally fertilization occur होतं and the ovary develop कशामध्ये होते, फ्रूट मध्ये. हे आपल्याला स्टेप्स आपल्याला माहितीच आहे, मी थोडं शॉर्ट मध्ये सांगितलं. देन हे टॉपिक मी शॉर्टकटच घेणार आहे. मी याच्यामध्ये तुम्हाला डायग्रामॅटिकली दिलेले डेव्हलप ऑफ फ्रूट फ्रॉम अ फ्लॉवर, हे फ्लॉवर दिलंय. आफ्टर फर्टिलायझेशन फ्लॉवर पेटल पेटल विधान म्हटलं तर पेटल फॉल डाऊन होतं, फक्त ओव्हरी राहते आणि ओव्हरीमध्ये जे ओव्ह्यूल्स होते ते आता फर्टिलाइज झाले आणि फायनली ऑल द पार्ट ऑफ द ओव्हरी फायनली डेव्हलप इनटू द fruits, finally develop into the fruits, and त्याचे ovules होते which is finally develop into the seed. Okay, आणि ovules मध्ये जे female gamete होते, जो female gamete होतो finally develop into the embryo inside the seed, means the flower develop into the fruit, and this fruit is fully mature. अगोदर mature असेल ना तो mature होतो, मोठा होतो, याला म्हणतात fruit setting. Fruit setting काही पॉइंट खाली वाचतो मी. occur after, when fruit setting occur after pollen is released from a male flower part, तोच पॉइंट दिला की pollen grain हा मेल फ्लॉवर मधून निघतो, कुठे जातो स्टिग्माकडे, स्टिग्माकडून तो पोलन ट्यूब फॉर्म करून कुठे जातो ओव्हरीकडे, आणि ओव्हरीकडे तो फर्टिलाइज करणारे ओव्हरीला. ओके, मी सेकंड पॉइंट करतो. फर्टिलाइज एग फ्रॉम अ सीड फ्रॉम द सीड. फर्टिलाइज जो एग आहे तो काय फॉर्म करेल, सीड, विच इन्क्लूड सराउंडिंग पेरिकार्प. तुम्हाला हे फ्रूटचे पार्ट बघितले, पेरिकार्प. पेरिकार्प म्हणजे काय असतो, तीन पार्ट, एपिकार्प, मेसोकार्प अँड एंडोकार्प. टिश्यू टू ग्रो अँड फॉर्म अ fruit. This is the outer surface of the fruit. Third point, the final form of the fruit is dependent upon the contributing number and type of flower organ component. The position of the contributing organ and how the different tissue within them grow are different. Some flower part also persist on in a fruit. जसं तुम्ही सोलेनेसी फॅमिली मध्ये बघितलं तर टोमॅटो असतील, त्यानंतर ब्रिंजाल असेल, टोबॅको असेल, असे फ्रूट जर तुम्ही बघितले ना, इट्स कॅलिक्स इज ऑल्सो पर्सिस्टंट विथ द फ्रूट, डज नॉट फॉल आफ्टर द फर्टिलायझेशन. आता फ्लावरचे हे जे कॅलिक्स करोला फॉल डाऊन होत नाही, हा कॅलिक्स ॲज इट इज तसाच राहतो. किंवा तुम्ही फॉल्स फ्रूट बघितलं, जनरली इन द एक्झाम्पल इन द ॲपल इज अ फॉल्स फ्रूट. इट इज अ ग्रुप नॉट ओनली द फिमेल अँड मेल गॅमेट, इट इज द डेव्हलप फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द फ्रूट. म्हणजे थॅलॅमसचा पण पार्ट आहे, नुसतं काय त्या ओव्हरीपासूनच फ्रूट तयार झाले का ॲपल नाही. इट इज अ पार्ट ऑफ द थॅलॅमस ऑल्सो, पार्ट ऑफ द थॅलॅमस कॅलिक्स करोला. सो ॲपल इज कॉल्ड एज अ फॉल्स फ्रूट. ओके, देन नेक्स्ट पॉईंट हे आहे गव्हाचे फ्रूट सेटिंग आहे. फ्लावर पासून आता वरती बघा ते फ्लावरचे पार्ट आता फॉल डाऊन होतील, खाली हे काय तयार झाले, फ्रूट सेट होते. हे पोमग्रेनेटचं पण तुम्ही बघितलंय, इकडले फ्लावर आहे, इकडे काय फ्लावर, हे फटले झाल्यानंतर त्याचं काय डेव्हलपमेंट, फ्रूट सेटिंग. हे पियर आहे, हे बनाना आहे, हे तुम्ही एक्झाम्पल, हे मँगो आहे, ही स्ट्रॉबेरी आहे. ओके, दिस इज द फिगर फ्रॉम अ पॉइंट फ्रूट सेट. द नेक्स्ट इज द फ्रूट ड्रॉप. आता फ्रूट ड्रॉप हा इन डिटेलमध्ये नेक्स्ट चॅप्टरमध्ये पण आपण बघणार आहे. ज्यावेळेस फ्रूटफुल नेक्स्ट जो टॉपिक मी PDF पाठवलं त्याच्यामध्ये फ्रूट ड्रॉप पण इन डिटेलमध्ये फॅक्टर्स आहे, एक्सटर्नल इंटरनल फॅक्टर ऑफ फ्रूट ड्रॉप. इथे फक्त हा कंटिन्यू टॉपिक घेता यावा म्हणून मी इथे तुम्हाला दिलेले आहे. इन डिटेलमध्ये आपण नंतर बघू फ्रूट ड्रॉप. फ्रूट ड्रॉप इज द detachment and separation of fruit from a branch of a tree or a plant caused by a formation of separation of a layer of a cell on the fruit stalk due to the series of physiological and biochemical events. मराठीमध्ये सांगायचं म्हणजे फ्रूट सेट झाल्यानंतर इनिशियली सुरुवातीला फ्लावर डेव्हलप इनटू द फ्रूट अँड वेन फ्रूट सेट झालंय नुकताच आणि लगेच ते प्लांट पासून खाली गळून पडतं, याला म्हणलं तर फ्रूट ड्रॉप. यू नो द पार्ट ऑफ द फ्रूट इज जनरली फ्रूट स्टॉक डेव्हलप. जी दांडी असते की नाही फ्रूटची, दॅट फ्रूट स्टॉक इज डेव्हलप सम physiological chemicals, generally that chemical responsible for a degradation of fruit stock, and then this fruit is fall down. That process is generally called as a fruit drop. परत वाचतो,
फ्रूट ड्रॉप इज अ डिटॅचमेंट, पडून जाणे, और सेपरेशन ऑफ अ फ्रूट फ्रॉम अ ब्रांच, ब्रांच पासून पडून जाणे, ऑफ अ ट्री, ऑफ अ प्लांट, कॉज बाय, हे काय होतं, फॉर्मेशन ऑफ सेपरेशन लेअर, एक लेअर तयार होतो कुठे, ऑन अ स्टॉक ऑफ द फ्रूट, तो लेअर का तयार होतो, ऑफ अ सेल ऑन द फ्रूट स्टॉक ड्यू टू द सिरीज ऑफ फिजियोलॉजिकल अँड बायोकेमिकल इव्हेंट, डिफरंट फिजियोलॉजिकल अँड बायोकेमिकल इव्हेंट ऑकर इन द फ्रूट स्टॉक, आणि तो ही फिजियोलॉजिकल इव्हेंट, बायोकेमिकल इव्हेंटला बरेचसे रिझन आहे का, ते इंटरनल फॅक्टर आहे का एक्सटर्नल फॅक्टर, बिकॉज ऑफ दॅट फॅक्टर दिस सम बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इज ऑकर, अँड बिकॉज ऑफ दिस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दिस स्टॉक इज लूजन, अँड फायनली detachment of fruit occurred from a main branch. Okay, next one. The substances bonding the cell of the separation layer dissolve and the cells separate from each other. आता ज्या सेल आहे, आपण इमॅजिन करा एक फ्रूट स्टॉक आहे, तिथल्या ज्या सेल्स आहे फ्रूटच्या स्टॉक मधल्या, त्या सेल्सचा जो लेअर आहे, त्या सेल्स मध्ये एक लेअर तयार होतो, त्याला आपण म्हणू सेपरेटिंग लेअर. Okay, and this separating layer dissolves the cell and separate the cell and separate the middle lamella present between the cell, and finally different action of, and हे काय होतं, because of action of hydrolyzing enzyme which is the pectin esterase. Pectin esterase degrade the pectin present between the middle lamellae. परत एकदा मराठीत सांगतो. इमॅजिन करा फ्रूट स्टॉक आहे, फ्रूटची दांडी आहे, जसं आपण मँगो झाडावरनं तोडल्याची दांडी दिसते की नाही आपल्याला, त्याच्यामध्ये खूप अशा सेल आहे. ओके, हे आपल्याला समजलं. द लेअर प्रेझेंट इन बिटवीन द टू सेल, त्याला आपण म्हणू मिडल लॅमेली. काय मिडल लॅमेली? मिडल लॅमेली कसे बनलेलं आहे, पेक्टिनने. कसे मिळले, पेक्टिन. तो पेक्टिन जर डिग्रेड केला तर मिडल लॅमेली लूज होईल. मिडल लॅमेली लूज झाली तर त्यात 2-3 सेल ज्या नेबरिंग आहेत त्या लूज होतील. फायनली तो स्टॉक जो आहे, जी दांडी आहे फ्रूटची, ती पण लूज होईल. फायनली ती स्टॉक लूज झाल्यानंतर तो रिलीज द फ्रूट फ्रॉम अ मेन प्लांट. मग या पेक्टिनला डिग्रेड करणारा कोण आहे, हायड्रोलायटिंग एन्झाइम. तो कोण आहे, पेक्टिन इस्टरेज. कोण आहे तो, पेक्टिन इस्टरेज. बिकॉज ऑफ दिस हायड्रोलायटिंग एन्झाइम दॅट डिग्रेड द substance present in the middle lamella which is the pectin, and when pectin is degraded, middle lamella is degraded in between the cell, and finally cell is loose, and finally the stalk is degraded, and the finally fruit is fall down from a main branch. Okay, third point, at this stage stage of the process the fruit is attached to the plant only by a vascular bundle. अशा वेळेस काय होतं, इनिशियली ही इनिशियल स्टेप झाली हायड्रोलायटिंग एन्झाइम. त्यावेळेस हायड्रोलायटिंग एन्झाइम पेक्टिन एस्टरेज हा पेक्टिनला डिग्रेड करेल, मिडल लॅमेली लूज होईल. तर त्यावेळेस फक्त जो स्टॉक मधला जो व्हॅस्क्युलर बंडल आहे त्यालाच फ्रूट अटॅच असते. फायनली हायड्रोलायटिंग एन्झाइम अजून एक्स्ट्रा ऍक्टिव्ह झाले तर त्या व्हॅस्क्युलर बंडलला पण डिग्रेड करेल. फायनली फ्रूट इज ड्रॉप फ्रॉम अ पॅरेंटल प्लांट. अ सिरियस प्रॉब्लेम इन अ मँगो, अल्फान्सो, citrus, then the avocado, peach, fig, it is etc. and also observed in apple also. हा जो प्रॉब्लेम बघा, फळ चांगले येतं सुरुवातीला, बघा आपल्याकडे आंब्याची बाग असेल किंवा हे असेल, सगळे फळ येतं, पण ते सगळे फळ गळून पडतात इनिशियली, इमॅच्युअर असतानाच. दिस इज द वन ऑफ द प्रॉब्लेम ऑकर इन द मँगो ऑल्सो, इन सायट्रस, avocado, peach, apple and pear, which is generally called as a फ्रूट ड्रॉप. जनरली कॉल्ड एज अ फ्रूट ड्रॉप. आता फ्रूट ड्रॉपचे रिझन इंटरनल आणि एक्सटर्नल फॅक्टर हे इन डिटेलमध्ये आपण दुसरी जी PDF आहे पुढे, पण ती PDF ज्यावेळेस नेक्स्ट लेक्चर आपण बघू ना, त्यावेळेस बी मग नाही, हे इन डिटेलमध्ये शॉर्टकट मी इथे एक्सप्लेन करतो. कॉजेस ऑफ फ्रूट ड्रॉप, इंटरनल फॅक्टर, कंडिशन अँड पॉलिनेशन अँड फर्टिलायझेशन. पॉलिनेशन अँड फर्टिलायझेशन जर व्यवस्थित झालं नाही त्या फ्रूटचं, तर फ्रूट सेटिंग व्यवस्थित होत नाही, अँड फायनली फ्रूट इज ड्रॉप. दिस इज वन ऑफ द इंटरनल फॅक्टर. When the problem occurred at the time of pollination and the fertilization, then the fruit is does not properly set and fall down. Then this fruit is fall down from the parental plant. So this is one of the internal factor. The seed content of the fruit. When the seed content is the minimum in a particular fruit. Fruit मध्ये जे seed content पाहिजे, secondary metabolites, primary metabolites, secondary metabolites, different enzyme. When this not proper develop in the fruit, so this fruit is not properly developed, then this fruit is immature. At the time of immature fruit, this fall down from a parental plant. The third, okay, याची PDF सेपरेट दिलेली आहे तुम्हाला. ओके, कॉम्पिटिशन बिटवीन द ऑर्गन ऑफ प्लांट्स. ओके, कधी कधी ना त्याची फ्रूट बंच मध्ये असतं की नाही, खूप एकत्र आलेले असतात फ्रूट, आणि ज्याच्यामध्ये चांगले हेल्दी फ्रूट असेल, ज्याच्यामध्ये कार्बोहायड्रेट म्हणजे प्रायमरी मेटाबॉलिट्स, सेकंडरी मेटाबॉलिट्स, काही विटामिन्स, मिनरल्स सगळे हेल्दी असेल तर फ्रूट डेव्हलप होतो. ते छोटे छोटे राहिलेले फ्रूट आहे त्यांना फ्रूट मटेरियल कमी भेटलं फ्रॉम अ पॅरेंटल प्लांट विच इज अ फॉल डाऊन. ओके, मीन्स कॉम्पिटिशन बिटवीन द व्हेजिटेटिव्ह अँड जनरेटिव्ह ऑर्गन, म्हणजे काही
राहिलेले फ्रुट्स आणि त्याच्यामध्ये व्हेजिटेबल म्हणजे ब्रांचेस लीफ यांच्यामध्ये कॉम्पिटिशन होते. सो इट इज फॉल डाऊन द फ्रूट. कसं फॉल डाऊन होतं कॉम्पिटिशन कसं इमॅजिन करू शकतो आपण. काही जर खूप पानं असतील आसपास, ब्रांचेस असतील फ्रूटच्या आसपास, तर large fruit material is absorbed by the branches as well as the leaves as well as the healthy fruit. So the remaining unhealthy fruit is fall down because of the minimum amount of food material is taken by that unhealthy food. त्याला कमी फूड मटेरियल मिळतं आणि ते फॉल डाऊन होतात. and the competition between the generative organ. generative organ म्हणजे काय, आसपासचे जे फ्रूट आहे की नाही रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन त्यांच्यामध्येच कॉम्पिटिशन होते आणि हे ज्याला फूड मटेरियल कमी भेटलं ते फॉल डाऊन तर होणारच आहे. फिजिओलॉजिकल आणि हार्मोनल बेसिस. काय फिजिओलॉजिकल आणि हार्मोनल बेसिस आहे. सम फिजिओलॉजिकल प्रोसेस ऑकर इन द स्टॉक जे आताच आपण बघितलं. बिकॉज ऑफ दिस हार्मोनल आहे चेंजेस इन फिजिओलॉजिकल चेंजेस इन द स्टॉक ऑफ द फ्रूट, दिस स्टॉक इज लूजन अँड फायनली फ्रूट इज ड्रॉप. हे तुम्हाला PDF मध्ये नेक्स्ट लेक्चरला बघायला मिळते. एक्सटर्नल फॅक्टर्स आहे, क्लायमेट कंडिशन. तुम्हाला माहिती आहे आपल्याकडे आंब्याची बाग असेल तर आपण फ्लावरिंग नंतर फ्रूट सेट झालं आणि पाणी जर व्यवस्थित दिलं नाही, मिनरल्स व्यवस्थित दिलं, त्याला पाणी व्यवस्थित भेटलं तर ते क्लायमेटिक कंडिशन ही ॲडव्हर्स कंडिशन आहे. फायनली लूज द फ्रूट स्टॉक अँड फायनली फ्रूट इज ड्रॉप. ओके. देन द मेट्रोलॉजिकल कंडिशन असेल, सॉईल कंडिशन असेल, देन द फायटोटेक्निकल इंटरव्हेन्शन असेल, म्हणजे इरिगेशन, वॉटर सप्लाय, न्यूट्रिशन, हार्वेस्टिंग वेळेवरती केली जाईल तरी फ्रूट ड्रॉप होईल. आंबा पिकून जरी गेला तरी आपण हार्वेस्टिंग केलं. समजा आपल्याकडे टोमॅटो आपण लावतो, टोमॅटो रेड झाले, ग्रीनचे रेड होणारे आणि आपण त्याची लवकर हार्वेस्टिंग नाही केली तर 2-3 दिवसांनी आपण आपल्या फील्डमध्ये चक्कर मारला सगळे टोमॅटो खाली पडून जाणार आहे. हे काय होतं, दिस इज बिकॉज द एक्सटर्नल फॅक्टर. प्रॉपर हार्वेस्टिंग नाही केली, प्रॉपर न्यूट्रिएंट नाही दिले, इरिगेशन, वॉटर सप्लाय नाही, फायनली कॉज द दिस इज वन ऑफ द एक्सटर्नल फॅक्टर टू कॉज द फ्रूट ड्रॉप. And the biotic factor, diseases, different diseases. When you going towards your orchard or your fruit field, okay, or fruit plant, you see that the different fruit is fall down from the around the fruit tree. When you collect that fruit is affected by different diseases, different fungal diseases, bacterial disease. For example, citrus canker आहे. citrus canker हा बॅक्टेरियल डिसीज आहे. तुम्ही बघा निंबोळीच्या झाडामागे झाडाच्या खाली जर तुम्ही फिरले तर तिथे तुम्हाला ते लिंबाचे सगळेचे फ्रूट खाली पडलेले दिसतात. ते उचलून जर बुजले तुम्हाला त्याच्यावरती ब्लॅक कलरचा स्पॉट दिसेल. म्हणजे हे काय आहे, बिकॉज ऑफ द बॅक्टेरियल डिसीज, बिकॉज ऑफ द फंगल डिसीज. डिफरंट डिसीज causes the fruit drop because of it loosening the fruit stock. जी दांडी आहे फ्रूटची ती लूज केली जाते, फायनली फ्रूट इज ड्रॉप. ओके. Where we complete the fruit drop. Then the seedlessness. What is the seedlessness? Plant that do not require pollination or other stimulation to produce a parthenocarpic fruit have a vegetative parthenocarpic. Seedlessness means generally called as a fruit without the seed. Fruit without the seed. This is example of seedlessness. असे काही फ्रूट आहे की ज्याच्यामध्ये सीडच तयार होत नाही, अशा फ्रूटला काय म्हणतात, सीडलेसनेस. फॉर एक्झाम्पल पार्थेनोकार्पी. पार्थेनोकार्पी मीन्स डेव्हलपमेंट ऑफ द फ्रूट विदाउट फर्टिलायझेशन. म्हणजे मेल आणि फिमेल गॅमेट म्हणजे पोलन ग्रेन आणि फिमेल गॅमेट म्हणजे ओव्हरीमधला ओव्ह्यूल्स यांचं फर्टिलायझेशन न होता तरी फ्रूट डेव्हलप होतो फ्लावर पासून. याला म्हणलं जातं पार्थेनोकार्पी ऑर सीडलेसनेस. प्लांट that do not require pollination or other stimulation to produce a parthenocarpic fruit have vegetative parthenocarpy. Vegetative parthenocarpy. Seedless cucumber are an example of vegetative parthenocarpy. Seedless watermelon. ते examples देतात. हा शॉर्टकटच पॉइंट आहे, छोटा इन डिटेल मध्ये आपण घेत नाही. फॉर एक्झाम्पल कुकुंबर, वॉटरमेलॉन, ग्रेप्स. दिस इज एक्झाम्पल ऑफ सीडलेसनेस. एक्झाम्पल ऑफ vegetative parthenocarpy. Seedless watermelon is an example of स्टेनोस्पार्मोकार्पी as they are immature seed. सीड कसे असतात त्याचे, immature, absorb one. म्हणजे काही वेळेस आता सीड नाही तयार झालं तर सीडलेसनेस, पण एखादं सीड तयार झाले तर पण इट्स इमॅच्युअर सीड. कधी कधी आपण बघा आता मार्केटमध्ये हे येतात वॉटरमेलन होतात, त्याच्यामध्ये सीड निघतात काही मध्ये, पण काही मध्ये निघत नाही, व्हाईट कलर जस्ट राहतात. तसंच होतं इमॅच्युअर सीड विच इज जनरली एक्झाम्पल ऑफ स्टेनोस्पर्मॅटोकार्पी. दिस इज वन ऑफ द एक्झाम्पल्स अंडर द सीडलेसनेस. हा टॉपिक छोटा घेतलेला आहे मी. दिस इज वन ऑफ द फ्रूट, डिफरंट फ्रूट अँड डिफरंट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पार्थेनोकार्पी. फॉर एक्झाम्पल जिब्रेलिन. फॉर एक्झाम्पल GA ट्रीटमेंट तुम्ही द्राक्ष बागाला देतात बघा. मीन्स द पार्थेनोकार्पी इज ऑल्सो सिनोनिम ऑफ सीडलेसनेस अँड फॉर the parthenocarpy different hormones is growth hormones is also used. For example GA
gibberellic acids. Okay, then the fruit cracking, then we go towards the fruit cracking. Okay, fruit cracking. Cracking has been described as the physical failure of the fruit. Okay, ओके, फ्रूट क्रॅकिंग म्हणजे काय? एखादं बघा, एक एक्झाम्पल आहे की एखादं फळ आहे की नाही, समजा पोमग्रेनेट तुम्ही बघितलं, ते खराब झालं, त्याच्यावरती क्रॅक होतो आणि ते क्रॅकिंग झालं, ते फ्रूट ड्रॉप होतं, त्याला आपण म्हणतो फ्रूट क्रॅकिंग. अँड दिस फ्रूट क्रॅकिंग इज बिकॉज ऑफ द डिसीजेस. मी डिटेलमध्ये वाचतो. क्रॅकिंग हॅज बीन डिस्क्राइब ॲज द फिजिकल फेल्युअर ऑफ द फ्रूट स्किन इन द फॉर्म ऑफ फ्रॅक्चर्स इन द cuticle of the skin which typically do not penetrate into the flesh. Fruit cracking, we know the part of the fruit, pericarp and seed. This is the part of the fruit. Pericarp आपण डिस्क्राइब केले कशामध्ये, डिवाइड नॉट डिस्क्राइब, डिवाइड केले. 1 मिनिट, एक अर्धा मिनिट ब्रेक घेतो. ओके, पेरिकार्प डिवाइड होतो इपिकार्प, मेसोकार्प आणि एंडोकार्प. आणि जो इपिकार्प आहे बाहेरचा लेअर, त्याला आपण म्हणतो फ्रूट स्किन, स्किन ऑफ फ्रूट. when one of the fruit form a crack, fractures, एक क्रॅक जातो, फ्रॅक्चर डेव्हलप होते. दॅट फ्रॅक्चर ग्रो अप टू द आउटर लेअर ऑफ द फ्रूट स्किन. म्हणजे फक्त एपिकार्प मध्ये जात नाही, तो मेसोकार्प पर्यंत जात नाही, त्याला म्हटलं जातं फ्रूट क्रॅकिंग. वास्तविक परत, क्रॅकिंग हॅज बीन डिस्क्राइब ॲज द फिजिकल फेल्युअर ऑफ अ फ्रूट स्किन. फेल होते स्किन, त्याच्यामध्ये क्रॅक येतो इन द फॉर्म ऑफ फ्रॅक्चर्स, क्रॅक इन द cuticle or a skin of the outer skin of the fruit which typically do not penetrate into the flesh. मध्ये मेसोकार्प पर्यंत जात नाही. In contrast, splitting is an extreme form of a cracking that penetrate into the flesh. आता दुसरा एक फ्रूट क्रॅकिंगचा पार्ट आहे, त्याला म्हटलं जातं स्प्लिटिंग. स्प्लिटिंग म्हणजे बघा, डाळिंब कधी कधी तुम्ही बघितलं, छोटासा क्रॅक जो एपिकार्प पर्यंत असतो तो फ्रॅक्चर आहे, पण तो जर इन डिटेलमध्ये जर वाढला मध्ये खाली, तो पूर्ण फ्रूट काय होतो, ओपन होतं. कधी कधी ते मार्केट विकायला पण आणतात बघा ओपन झालेले फ्रूट, तर आपण काय होतो, इट इन कॉन्ट्रास्ट दिस इज द स्प्लिटिंग ऑफ द फ्रूट इन अन एक्स्ट्रीम फॉर्म ऑफ अ क्रॅकिंग. म्हणजे खूप डेंजर हा डिसीज वाढला, क्रॅकिंग इन डिटेलमध्ये जर गेली, खूप वाढली, तर त्याला म्हणलं जातं एक्स्ट्रीम फॉर्म ऑफ क्रॅकिंग द पेनिट्रेट इन टू द फ्लेश, मध्येपर्यंत पण जातो. इन एनी केसेस बोथ हॅव बोथ simple cracking and the cracking inside the mesocarp, means penetrate. In these cases both the physiological disorder are a result of, दोन्ही कशामुळे होता, because of changes in fruit water relationship and fruit skin property. When the water concentration is fruit changes, then this problem is occurred, is the fruit cracking. This is the fruit cracking. This is because of the absence of water inside the mesocarp as well as in the skin of the fruit. Okay, this is one of the figure of a fruit which is the fruit cracking. कसले एक्झाम्पल आहे फ्रूट क्रॅकिंग. छोटे छोटे पॉईंट आहेत, ते मी काय जास्त डिटेलमध्ये घेतलेले नाही. द प्रॉब्लेम ऑफ फ्रुटिंग, फ्रुटिंगचे प्रॉब्लेम आपण बघणार आहे. प्रॉब्लेम ऑफ फ्रुटिंग. ओके, फर्स्ट वन, the flower of many fruit trees are subject to the attack of various insect pests and diseases. Flower of many fruit, प्रत्येक फ्रूट डेव्हलप होण्याच्या आधी फ्लावर असतं. फ्लावर अट्रॅक्ट द इन्सेक्ट फॉर द pollination and some insect pollinated the flower but give diseases to the flower as well as finally fruit also. बरेचसे काही इन्सेक्ट आहे, बटरफ्लाय इन्सेक्ट आहे, त्या पॉलिनेशन करतात, हेल्प करतात ते फ्लावरला, पण पॉलिनेशन करायला आल्यानंतर पण ते काय करतात, डिसीज पण कॉज करून जातात फ्लावर अँड फ्रूट. ओके, दिस इज वन ऑफ द कॉज फॉर अ फ्रुटिंग प्रॉब्लेम, विच इज द फ्लावर ऑफ मेनी फ्रूट ट्री आर सब्जेक्ट टू द अटॅक ऑफ व्हेरियस इन्सेक्ट अँड पेस्ट अँड डिसीजेस. ओके, तो पॉलिनेशन करायला आलात, फायनली ते अटॅक पण करतात फ्रूटवरती. द रिझल्ट्स इन सिरियस रिडक्शन इन द फ्रूट सेट. आणि फायनली काय होईल, वेन दिस इन्सेक्ट ऑर द डिफरंट इन्सेक्ट ऑर different range of the insect that is pollinated and finally attack the flower and finally attack the fruit and finally it give a problem for a fruit set. Malformation of the flower as well as the malformation of a fruit. फ्लावर पण माल फॉर्मेशन होतं, म्हणजे एकदा फ्लावर पॉलिनेशन होण्याच्या आधी किंवा नंतर जर इन्सेक्टने डॅमेज केलं तो माल फॉर्मेशन, म्हणजे व्यवस्थित ग्रोथ होत नाही त्याची. कॅलिक्स, करोला, अँड्रोशोम, ग्रॅनोशोम जरी व्यवस्थित ग्रो नाही झाले तर फर्टिलायझेशन होत नाही, ते माल फॉर्मेशन फ्लावरच राहतं. जरी फर्टिलायझेशन झालं तर तो फ्रूट पण माल फॉर्मेशन होतो. मीन्स
अनडेव्हलप्ड फ्रूट, जसं एखादा फ्रूट की हेल्दी दिसत नाही, थोडंसं वेगळं दिसतं, त्याला माल फॉर्म फ्रूट म्हटलं जातं. दिस इज बिकॉज ऑफ द अटॅक ऑफ इन्सेक्ट. फ्लावर पॅनिकल इन मँगो, फ्लावर पॅनिकल इन मँगो हे एक्झाम्पल आहे. अँड द अँथ्रॅकनोज, डायबॅक अँड फ्रूट रॉट. डायबॅक म्हणजे काय, हे बघा मँगोचं तुम्ही आता बघायला भेटलं असेल की नाही, मँगोचं जर तुम्ही प्लांट बघितलं ना तुमच्या फील्डमध्ये, तर तो फ्रूट सेट झाला, पण मागून त्याला काय झालं, त्याचं ते फ्रूट काय झालं, डेड झालेलं आहे, म्हणजे गळून पडतं, किडतं असं मागून छोटंसं मँगो किडायला सुरुवात होती, स्टॉकच्या बाजून तो गळून पडतो, याला कळतं डायबॅक ऑफ फ्रूट. द फ्रूट रॉट, ब्लॅक स्पॉट तुम्हाला फ्रूटवरती दिसतो. सायट्रस प्लांट कॉज हेवी लॉसेस थ्रू द पुअर फ्रूट सेट अँड ब्लॉसम ड्रॉप. ओके, सायट्रस प्लांटमध्ये म्हणजे तुम्ही लेमन घ्या किंवा ऑरेंज घ्या, दिस प्लांट इज हॅव्हिंग दिस प्रॉब्लेम विच इज द फ्रूट ड्रॉप. दिस इज द प्रॉब्लेम बिकॉज ऑफ अटॅक ऑफ डिफरंट insect. Next, a major reason for a poor fruit set व्यवस्थित होत नाही का, in some year in high temperature during the flowering in July. जुलैच्या वेळेस जर फ्लावरिंग असेल प्लांटमध्ये, तर विच इज दिस हाय टेम्परेचर कॉज अ प्रॉब्लेम ॲट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग अँड फायनली ॲट द टाइम ऑफ फ्रुटिंग ऑल्सो. हाय टेम्परेचर अँड वॉटर स्ट्रेस रिड्यूस द फोटोसिंथेसिस. हाय टेम्परेचर असेल, वॉटर स्ट्रेस असेल, तर फोटोसिंथेसिस रिड्यूस झालं, तर फूड मटेरियल व्यवस्थित भेटणार नाही फ्रूटला, आणि फ्रूटला फूड मटेरियल भेटलं नाही फोटोसिंथेसिसमुळं लीफकडनं, तर फायनली fruit drop is occur, and finally this is one of the problem of fruiting. Okay, then the high temperature, water stress reduce photosynthesis and the ability of the plant to carry fruit. Drought can also cause a higher than the normal male female flower ratio, thus affecting the number of fruit per plant. Okay, ड्रॉट कंडिशन मध्ये काय होतं, मेल आणि फिमेल फ्लावरचा रेशो कमी जास्त होतो, आणि फायनली इट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट इन अ पर्टिक्युलर plant. Okay, then the last point which is the Bahar treatment. Last point of this lecture, Bahar or restricting treatment. This is the synonym of the Bahar is a restricting treatment. The regulate fruiting, water is withhold for about 2 months in a adverse of normal flowering region. मराठीत तुम्हाला सांगतो, तुमच्याकडे द्राक्ष बाग आहे, द्राक्ष बागेपेक्षा सांगण्यापेक्षा तुम्ही डाळिंब बाग बघितली आहे तुमच्या फील्डमध्ये, काय केलं जातं, फ्लावरिंग येण्यासाठी काय केलं जातं डाळिंबाच्या बागेमध्ये. आता समजा फॉर एक्झाम्पल आपल्याला जानेवारी फेब्रुवारीचा जो बहार आहे तो पकडायचा जर असेल आपल्याला, तर फ्लावर येण्यासाठी आपण पहिले 1.5-2 महिने पाणी कमी करतो. रिड्यूस द वॉटरिंग टू द पर्टिक्युलर प्लांट. व्हेन वी रिड्यूस द वॉटरिंग टू पर्टिक्युलर प्लांट, काय होतं, दिस फूड मटेरियल डेव्हलप बाय अ प्लांट डज नॉट गिव्हिंग टुवर्ड्स द व्हेजिटेटिव्ह बर्ड. मग प्लांट काय म्हणतं, प्लांट फेसेस टू द हार्श कंडिशन. आपण वॉटर दिलं नाही 1-2 महिने प्लांटला, तर प्लांट काय करतात, जे फूड मटेरियल तयार होईल विथ द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ते आता व्हेजिटेटिव्ह डेव्हलपमेंटला दिले जात नाही. प्लांट डज नॉट डेव्हलप द व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ. प्लांट काय म्हणतो, अरे हार्श कंडिशन आहे ना, आता आपण फूड मटेरियल स्टोर करून ठेवू, अजून काय करू की फूड मटेरियल व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथला न देता आपण पटकन फ्लॉवर यावं, म्हणून दॅट व्हेजिटेटिव्ह बर्ड डेव्हलप इन टू द reproductive bird. That food material does not going towards the vegetative bird. This food material used to develop the reproductive bird. म्हणून लीफ न येता त्या प्लांटला जास्तीत जास्त काय येतात, फ्लॉवर बर्ड. This plant in absence of water, it does not develop a vegetative growth, it going towards the reproductive growth and finally giving a flower. ही जी ट्रीटमेंट आपण देतो याला म्हणलं तर रेस्ट्रिंग ट्रीटमेंट किंवा बार ट्रीटमेंट. मी वाचतो परत. To regulate fruiting, water is withhold for about 2 months in advance of normal flowering season. Normal flowering seasonच्या आधी 1.5-2 महिने प्लांटचं पाणी कमी करणं किंवा बंद करणं. To obtain higher fruit yield during a particular period. त्या पिरियडमध्ये जास्त फ्लावर यावं म्हणून प्लांट आर गिवन रेस्टिंग, त्याला रेस्ट दिलं जातं, पाणी दिलं जात नाही, रेस्ट पिरियड, बाय विच द नॅचरल टेंडन्सी ऑफ अ ट्री इज अल्टर्ड अँड आर्टिफिशियल मीन्स. म्हणजे नॅचरल टेंडन्सी काय आहे, खूप असे लीफ तयार करणं, फूड मटेरियल लीफ तयार करायला वापरून घेणं, ते न करता प्लांट आता काय करतं, रिप्रोडक्टिव्ह बर्ड डेव्हलप करतो, जास्त फ्लावर डेव्हलप करतो. ओके, द नेक्स्ट पॉईंट, बहार ट्रीटमेंट. ओनली 1 क्रॉप शुड बी टेकन इन अ एअर. बहार ट्रीटमेंटमध्ये
एका सीझनमध्ये एका इयरमध्ये एकदा फ्लावरिंग घेतलं जातं. जनरली ओनली वन क्रॉप शुड बी टेकन इन अ इयर. एका वर्षामध्ये एकच क्रॉप घ्यायचं आणि त्या एका क्रॉपमध्येच एकदा बायो ट्रीटमेंट ही केली जाते. ओके. गिव्हिंग फोर्स रेस्ट बाय गिव्हिंग स्ट्रेस बिफोर अ फ्लावरिंग इनिशिएशन. पोमग्रेनेटचं प्लांट घेतलं तर त्या एका वर्षामध्ये म्हणजे एका सीझनमध्ये एका वर्षामध्ये पहिलं सीझन असेल दुसरं सीझन भरपूर असतं पोमग्रेनेटमध्ये. इन वन सीझन टेकिंग अ फ्लावरिंग इन अ पर्टिक्युलर पिरियड. समजा आपण जानेवारी फेब्रुवारीमध्ये असेल तर आपण डिसेंबर एक दीड महिन्यामध्ये डिसेंबर ते आता जानेवारीमध्ये पूर्ण त्याचं पाणी कमी करणं अँड फायनली एंड ऑफ द जानेवारी अँड फायनली स्टार्टिंग ऑफ फेब्रुवारी दॅट पर्टिक्युलर पोमग्रेनेट हॅव्हिंग अ फ्लावरिंग. ओके. याला म्हटलं तर बहार किंवा रेस्टिंग ट्रीटमेंट. स्टॉपिंग वॉटर फ्रॉम 30 to 35 डेज. 30 ते 35 दिवस बंद करायचं इन अ लाईट सॉइल 2 month इन अ सँडी सॉइल. लाईट सॉइल असेल तर 30-35 दिवस आणि 2 month हे सँडी सॉइल बिफोर अ डिफॉल्युएशन. त्याचे पूर्ण पानं गळेपर्यंत एकदा पूर्ण फॉल डाऊन झालं लीफ फॉल झाले का मग पाणी द्यायला तुम्ही तयार आहात. ओके. इन द लास्ट पिरियड ऑफ अ स्ट्रेस लास्ट पिरियड डिफॉल्युएशन इज डन युजिंग इथ्रल. ओके. कधी कधी काय होतं नॅचरली पान गळून नाही जात. मग 15-20 दिवस पाणी कमी केलं ना जवळजवळ 20 दिवसाच्या वरती तर आपण तुम्हाला माहित आहे हे नाव पण ऐकलं असेल हे केमिकलचं इथ्रिलचा स्प्रे केला तो. इथ्रिल इन्क्रीज द डिफॉल्युएशन ऑफ द लीफ गळून पडण्याची प्रोसेस वाढवतो इथ्रिल आपण फवारलं तर लीफ गळून पडतं. आणि तुम्हाला माहिती लीफ गळून पडले म्हणजे काय झालं ते बड ओपन होतात आणि ते बड पासून आता काय तयार होईल फ्लावर मीन्स फ्लावर बड इज इनिशिएट ऑर डेव्हलप. जस्ट आफ्टर डिफॉल्युएशन 80 to 85% लीफ फॉल. डिफॉल्युएशन मध्ये 80 ते 85% लीफ गळून पडतात. जास्त इथ्रिल वापरलं तर पूर्ण पण लीफ गळून पडतात. देन द लाईट प्रूनिंग याला आपण काय म्हणतो लाईट प्रूनिंग इज डन. लाईट प्रूनिंग. ओके. जस्ट आफ्टर डिफॉल्युएशन 80 to 85% लीफ इज फॉल which is generally called as light pruning and this is one of the treatment for a flowering which is called as a bahar treatment or restraint treatment. Here we completed the today's topic. Okay. बघू आपण आजच्या लेक्चर्स मध्ये काय काय कंप्लीट केलं. इन वी कंप्लीटेड द हे बघा येलो जे दिसतात 4 पण ग्रोथ अँड फ्रुटिंग हॅबिट. वी कंप्लीटेड द ग्रोथ अँड फ्रुटिंग हॅबिट, फ्रूट बड डिफरन्शिएशन, फ्रूट सेटिंग, फ्रूट ड्रॉप, सीडलेसनेस, cracking of fruit, problem of fruiting, bahar treatment. In the next lecture we see the new topic unfruitfulness, pruning and training, then the role of plant growth substances, then the method of propagation. So here we complete the today's topic. Remaining topic we see in a next lecture. याची PPT याच्या नोट्स तुम्हाला पाठवलेल्या आहेत. आता आपण थांबू इथे. ओके. बाय. टेक केअर.